सारे मीडिया के भैन भरावां का इस मीडिया कॉन्फ्रेंस आने के लिए आप जी का भी निघा स्वागत है, धन्यवाद है। और अज का जो मुद्दा है जिस करके तुहानूं तकलीफ दी है कि तुसीं आओ और साडी गल लोगों तक पहुँचाओ, वो हाल ही विच 3 दिन पहला जिहड़ा पंजाब सरकार ने पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथां के विरुद्ध अपराधां की रोकथाम एक्ट 2025 ये जिहड़ा इन्होंने बनाया है उस बारे आपां गल करांगे। मैं राइट एट द आउटसैट तुहानूं कहना चाहांगा कि दिस पीस ऑफ पेपर is a caste rated legislation enacted by a important government। एक खस्सी बिल है जो एक निपुंसक सरकार ने बनाया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई टीथ नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दम नहीं है। ये एक मजीशियन का ਉਹ कारनामा है ਜਿਹੜਾ एक मिनट दिखाते ਜਿਹੜੀ चीज़ ਹੁੰਦੀ नहीं ਉਹਨੂੰ दिखा देंगे। इट्स अ प्योरली इल्यूजनरी पेपर। मैं कोई राजनीतिक निंदा करके इसनूं कास्ट्रेटेड एक खसी बिल नहीं कह रहा। ये मैं तुहानूं एक एक करके कारण भी दसांगा कि हाउ इट इज़ अ यूजलैस पीस ऑफ पेपर। इट हैज़ नो टीथ इन इट। लेकिन ये बिल लिआंदा क्यों गया? सब तो महत्वपूर्ण, सब तो पहला इस गल ते चर्चा करनी जरूरी है। एक बिल जे आपां इहदा पिछोकड़ देखिए तो भगवंत मान सरकार का टोटल फेलियर अपनी प्रोमिसिस नूं रखण दा टोटल फेलियर और फिर उहदे उत्ते कवर अप करन दी ये एक निकम्मी और नाकामयाब कोशिश है। आप नूं याद होएगा कि 2022 की इलैक्शनों तो पहला सब तो वड्डा मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब नूं पहली गारंटी दी सी वो ये दी सी कि बेदबी के जिन्ने भी केस ने, बेदबी के जिन्ने भी मुजरिम ने, उन्होंने असीं सज़ा दवावांगे। और जो पंजाब का खास करके सिखां का एक मन सत्या होया कि बार बार बेदबी हो रही है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2022 जनवरी गल हुई। लेकिन जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ने एक SIT टीम ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ जुलाई 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ उस SIT च ये भी लिखा गया सीगा कि की होया बेबल कलां दे विच, की होया बेदबी च, की होया, कौन कौन जिम्मेवार है। उहदे च स्पष्ट शब्दां दे नाल लिखा होया सी उस SIT दी रिपोर्ट दे विच। 2025 जदों आंदा 1.5 साल अगली इलैक्शन नूं रह जांदा है ते सारे लोकी उही प्रश्न उन्हां नूं करदे ने कि जी वो SIT रिपोर्ट दे विच ਜਿਹਦਾ नाम लिखा होया सी ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਦਾ ਐਬਸਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MLA ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਗੇ, ਜੋਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੈਟ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਐਬਸਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2022 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ड्रामा करते हैं कि देखो एक बिल लैके आंदा और इस बिल थाई हुण असीं न्याय करन जा रहे हैं जिहड़ा 1.5 साल रह गया। मैं हुण एक एक करके दस रहा कि हाउ इट इज़ अ प्योर चीटिंग, हाउ इट इज़ अ कास्ट्रेटेड बिल
enacted by a impotent government। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, in the recent past there have been attempts to disturb peace and communal harmony in the state by committing sacrilege of Shri Guru Granth Sahib Ji, Shrimad Bhagavad Gita Ji and Holy Quran and any other holy scripture. Government is determined not to allow such incidents and ensure deterrent action against all those who commit such sacrilege. The proposed bill aims to achieve this objective by providing punishment of the imprisonment for such acts of sacrilege। और क्या गया कि जी ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕਮਿਟਸ ਦਿਸ offense will be given punishment running up to 7 to 8 years and a fine up to such and such। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 62 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੰਗਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਲੀਫਸ ਐਂਡ ਫੇਥਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ, 1/3 ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਐਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਐਸੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ to preserve religious and communal harmony and fraternity among people of diverse religious beliefs, ਕਿ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਜੋ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।